神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第三个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第三个五旬节的意义是什么？第一，第三个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第三个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第三个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第三个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，
因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他，因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在，我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿门，阿门，哈利路亚，哈利路亚，大家平安，平安，Shalom， Shalom， 应该是送什么？哈利路亚，哈利路亚，大家好，真的很高兴可以见到大家。我们还没有开始后，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？来，感谢我们阿爸父上帝，我们今天早晨来到这个地方，跟我们的弟兄姐妹在一起。我们相信主耶稣，你的圣灵是跟我们同在。求主耶稣来触摸每一位的心，让这个聚会可以蒙你的悦纳，可以讨你的心，可以让你欢喜。感谢你，主耶稣，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求。我们一起来说阿们，阿们，阿们。主是真好，哈利路亚。耶稣，荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，请羔羊，圣洁和空余，真荣的成就。真实，天使靠神去颂扬，万户同举手来敬拜你，何等奇妙，何等配得沉重，何等奇妙，何等荣耀，耶稣我主，在乎万民之上，耶稣。耶稣，荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，是羔羊，圣洁和空余，真若的成就者。明了真实，天使靠神去颂
开始我们朝献上。耶稣，荣美的救主，复活全能真神，荣耀君王，神羔羊，羔羊，圣洁和空虚，沉荣的창조者，明了真实，天使靠神接颂扬，万物同去时来敬拜你，何等奇妙，何等荣耀，在呼唤你这上配得珍重，何等奇妙，何等荣耀，耶稣和主，在呼唤你这上何等奇妙，何等荣耀，在呼唤你这上配得珍重，何等奇妙，何等荣耀，耶稣和主，在呼唤你这上耶稣。耶稣，我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，我们朝献上。我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你。要请你站起来，我们朝献上。我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，我要永远，我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，我要永远敬拜耶稣，我爱你，耶稣，我爱你，何等奇妙，何等荣耀，在呼唤你这上配得珍重，何等奇妙，何等荣耀，耶稣和主，在呼唤你这上何等奇妙，何等荣
耶稣，哈利路亚，我敬拜你耶稣，我尊荣你敬拜，我全心来赞美，我全心来敬拜，我渴慕你耶稣，你是何等伟大，你是何等赞美，你是何等奇妙，我敬拜，我赞美你。感谢你，主耶稣，哈利路亚！你是我们的神，你是何等奇妙的神！我要去，我今天早上来到你的宝座前，我们也来到你的宝座前，打开我美悦的心，来称颂你，来赞美你，因为唯有你主耶稣配得我们的敬拜和赞美。阿们。唯有你主耶稣，我们真正的阿爸父，我们尊贵荣耀都归于我们的神。在乎
利路亚！有没有喜乐？阿门，阿门！来，我请大家跟你旁边的人说，耶稣爱你，好不好？跟他们握手一下，好不好？我们一起来赞美敬拜我们的神。Yes， 我们一起来拍手。了解若是生命里的爱，奇妙无助，荣耀神何等的伟大！圣洁尊贵的君王，在乎万民在天地之上，为我罪流宝血，是我生命。无人能与你相比，你掌权直到永远。我要让神赞美你，现在赞美。哦，很高伟大的爱，高过诸天深海，让作起大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你。耶稣我的主，哈 ，Come on， 哈，永不见人的主宰，但这若是生命里的爱，奇妙主，荣耀神何等的伟大！圣洁尊贵的君王，在乎万民，在天地之上，为我罪流宝血，是我生命。无人能与你相比，你掌权直到永远。我要将神赞美你，一起来唱。很更伟大的爱，高过诸天深海，让作起大赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你。耶稣我的主，无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。无人能与你相比，你掌权直到永远，我要扬声赞美你。再赞美。很更伟大的爱，高过诸天深海，让说起他赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你。耶稣我的很更伟大的爱，高过诸天深海，让说起他赞美。主你满有能力，世界盼望生命，我要敬拜你。耶稣我的主。来准备，我们一起来赞美敬拜他 ，Come on！
歌颂赞美，都归我主我一生。你是配的歌颂与赞美，我们歌声欢呼，高举耶稣这名。哈利路亚，一切歌颂赞美，都归我主我一生。你是配的歌颂与赞美，我们歌声欢呼，高举耶稣这名。哈利路亚，我们一起来跳舞，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！赞美主，哈利路亚，左边，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，赞美主，哈利路亚。耶！哈利路亚，哈利路亚，赞美主，哈利路亚，哦，赞美主，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。赞美主，赞美主，哈利路亚！荣耀我们的神，哈利路亚！ Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita deklarasikan bersama-sama tema tahun 2025. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Tahun 2025 adalah tahun penuaian. Terima kasih Tuhan. Seperti kisah para rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapa, kami percaya pencurahan Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan memperoleh kuasa yang daripada-Mu ya Tuhan. Untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Tuhan. Menyelesaikannya Tuhan untuk memberitakan Injil keselamatan Engkau ya Tuhan. Karena kasih-Mu penuh atas setiap kami ya Tuhan. Kami mau Tuhan turut ambil bagian untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan. Terutama untuk keluarga kami ya Tuhan. Kota kami Jakarta, bangsa kami, bangsa Indonesia. Bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi dan menyertai dan memberikan hikmat-Mu ya Tuhan kepada Presiden kami, Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan kekuatan hikmat roh takut akan Tuhan, keadilan dan kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia. Dan Tuhan menuntun kabinet merah putih ini ya Tuhan untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Serta seluruh keluarga besar hamba-hamba-Mu ada di dalam perlindungan dan perkenanan Tuhan. Pengurapan hikmat, berkat kesehatan, kekuatan senantiasa Tuhan berikan pada kedua hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba-hamba yang Engkau urapi, hamba-hamba yang berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba yang menjadi pembawa pesan Pentakosta ketiga di bangsa ini sampai ke bangsa-bangsa untuk menyelesaikan amanat agung dan menjadikan setiap umat Tuhan murid Kristus dan membangkitkan penuai-penuai di akhir zaman.
Tuhan Kau juga memberkati generasi Yeremia kami ya Tuhan. Di CK7 bahkan bangsa-bangsa ya Tuhan. Bangkit ya Tuhan anak-anak muda. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Yang berkomitmen hidup benar dan hidup kudus. Menang atas dosa, serta lahir pemimpin-pemimpin muda ya Tuhan Yesus untuk memenangkan jiwa-jiwa, bahkan memimpin Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa-doa setiap kami, dan kami percaya Tuhan Yesus Engkau senantiasa ya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Mari yang percaya kita katakan amin. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 15 Juni 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Untuk keluarga gabungan Mandra Service diadakan pada hari Kamis 12 Juni 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Pendeta Raymond Tanija MSC. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Setiap hari, setiap saat di mana kita berada, kita selalu connected dengan Tuhan. No more barriers between heaven and earth. Kita bersandar sama Tuhan. Hai ladies jelita, jelang 50 tahun. Apakah kamu semakin terlihat bijaksana? Apakah semakin bertambah senyumanmu dalam melewati segala rintangan yang ada? Atau jangan-jangan kamu semakin emosional dan overthinking di sekeliling orang-orang terdekat kamu? Atau kamu semakin tidak percaya diri akan perubahan fisik yang kamu alami? Jangan biarkan perasaan-perasaan yang negatif menguasai dirimu. Jagalah hatimu dengan baik, karena kecantikan sejatimu ada di dalam kasih-Nya Tuhan. Marilah kita bersama-sama belajar mengendalikan emosi kita menjelang usia 50 tahun. Di ibadah WUI GBPRJ pada hari Kamis, 19 Juni 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema Jelita, Jelang 50 Tahun, yang akan dilayani oleh Ibu PDM Anita Reto Edo. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok maupun Facebook.
Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang准备我们的心，我们来求主的圣灵充满每一位的心。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。生命啊，我好爱你，我的灵让你确定，每一天我要更深爱你。生命，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。生命啊，我好爱你，我的灵让你确定，每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里。圣灵，请你来，圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。生命啊，我好爱你，我的灵让你确定，每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵里真理里。生命，请你来充满我心，我需要你，需要你恩膏充满我灵。生命啊，我好爱你，我的灵让你确定，每一天我要更深爱你。圣灵，请你来，生命，请你来充满我心，我需要你生命，需要你恩膏充满我灵。生命啊，我好爱你，我的灵让你确定，每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命
献给你，求你我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里，我要追求你主，我将生命献给你，却令我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。求主你主，我将生命献给你，却令我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里，我要求主我将生命献给你，却令我更亲近你，更新我灵，无人能与你相比，主我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里，我敬拜你，在灵与真理里，我敬拜你，在灵与真理里。是圣灵来充满我们，充满我们。主圣灵来充满我，主圣灵充满我，主耶稣恩靠我，触摸每一颗渴慕的心，求你现在应许。主圣灵来充满，主圣灵充满我，我们一起来献上。主耶稣恩靠我，触摸每一颗渴慕的心，求你现在
举我们的双手，来请主的圣灵一直充满我们每一位的心，让他的能力来触摸我们每一位的心，让他的同在今天早晨跟我们在一起。跟上帝来说，主耶稣充满我们，充满我们，我们起来献上。主圣灵充满我，主耶稣很靠我，主我们一颗渴慕的心，主你现在应许。主圣灵充满我，主耶稣，主耶稣很靠我，主我们一颗渴慕的心，主你现在运行，主圣灵，主圣灵充满我，主耶稣很靠我，主我们一颗渴慕的心，主你现在应许，主你现在应许，主你现在应许。Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Saudara saja oh yes, ya makan masa goyatek. Sekali lagi umat Tuhan mengalir. Engkau ada di sini. Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam hidup kami, Roh Kudus. Berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Nyatakan kasih-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu. Berikan kepada setiap kami kuasa-Mu. Dan terus Engkau mengalir di tempat ini. Hamba minta pagi hari ini, tidak ada seorang pun yang Kau lewati
你不会错过任何一个人。 Tapi biar setiap kami mengalami Engkau lebih nyata lagi. 但愿我们更真实的能够经历你。 Dan aku percaya 而且我相信 Engkau ada di tengah-tengah kami. 你就在我们中间。 Ulurkan tangan-Mu Bapa. 天父，求你伸出你的手。 Yang sakit Kau sembuhkan. 既有病的， Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. 重担的让他们得安息。 Yang butuh jalan keluar Kau berikan jalan keluar. 需要帮助，为他们开出路。 Yang lemah Engkau teguhkan dan 软弱 kuatkan. 的，你坚固他们； Yang bersedih hati Engkau hiburkan. 如果伤心的，你安慰他们。 Dan sekarang berbicaralah buat kami. 现在求你对我们说话， Karena firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri yang menyelamatkan setiap kami. 因为你的道就是我们的力量，能够拯救我们每一位。 Firman-Mu adalah pelita bagi kami, kaki 你的 kami. 道就是我们脚前的灯， Dan terang bagi jalan 而 kami. 且是我们路上的光。 Kami mau seperti Maria duduk diam dekat kaki-Mu. 我们愿意像玛利亚安静坐在你脚前， Dan menyendengkan telinga kami bagi kebenaran 而且 firman-Mu. 有侧耳听你的真理。 Urapi kami semua. 求你高莫我们每一位， Karena seperti apa yang tertulis di dalam kitab suci-Mu. 就好像圣经所说的， Bahwa pengurapan-Mu lah yang akan mengajar kami. 就是高莫会教导我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 奉耶稣基督圣名， Kami siap dengan 我 firman-Mu. 们已经预备好有聆听。 Saudara yang siap dengan firman Tuhan, mari berkata 我们 bersama. 大家一起说 Amin, amin, amin. Boleh beri tepuk tangan dulu 1 menit buat Tuhan. 让我们掌声归给主。 1 minute. 1分钟， Yang terbaik sebagai persembahan kita kepada Tuhan Yesus. 把我们最好的献上给主耶稣。 Lebih baik lagi tepuk tangan kita. 我们更热烈的掌声，将一切荣耀归给主耶稣。 Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Silakan 好， Bapak 弟兄 Ibu 姐妹 duduk. 请坐。 Haleluya. Kenapa saya tadi berkata kita memberikan lebih baik lagi? 为什么刚才说我们要献上更好的呢？ Karena persembahan kita bukan hanya yang kita wujudkan lewat persembahan yang ada di gereja, contohnya persembahan yang kita berikan uang di kantong kolektor. 因为我们的奉献不是只是说把我们的金钱放在那个奉献袋而已。 Alkitab memberitahu kepada kita, kita harus memberikan persembahan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. 圣经说我们将我们的一生献给主。 Sebelum kita belajar mempersembahkan hidup kita sepenuhnya sebagai persembahan kepada Tuhan, 当我们怀缅把我们的一生献给主，成为我们的奉献的时候， seringkali kita tidak bisa memberikan yang lain karena kita belum memberikan hidup kita. 很多时候我们不能够奉献其他，因为我们没有把我们的生命献上。 Tapi waktu kita bisa memberikan hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, 当我们愿意将我们的一生献给主，成为圣洁的那个祭物的时候， tidak sulit untuk memberikan persembahan yang lain. 我们就会很轻易的能够奉献其他。 Saudara setuju? 大家同意吗？ Haleluya. 哈利路亚！ Setuju nggak setuju, tapi itulah firman yang ajarkan buat kita. 无论你同不同意，这就是圣经的教导。 Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini 弟兄姐妹，今天早上 di seluruh dunia 全世界 gereja sedang memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus 所有的教会都在那里什么呢？纪念圣灵的降临节 atau Hari Pentakosta. 我们所谓的无旬节。 Pentakosta artinya 50. 无旬的意思就是50。 Jadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus sampai kenaikannya dan pencurahan Roh Kudus itu 50. 所以从主耶稣复活直到他升天呢，就是那个时间就是50天。 Betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup setiap orang percaya. 圣灵在我们生命中每一个人生命中的角色是何等的重要。 Saya mau tanya dulu buat Bapak Ibu. 我想请问各位， Menurut Bapak Ibu Saudara, 你们弟兄姐妹认为 Roh Kudus ada di mana? 圣灵是在哪里呢？ Roh Kudus ada di mana? 圣灵在哪里呢？ Oke. Lihat di dalam hati. Ini bukan apa yang saya bilang. 这不是我说的， Tapi apa yang Alkitab bilang? 我们要看圣经怎么说呢？ Kita lihat Alkitab kita. 让我们打开圣经。
1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19. 我们要看哥林多前书第6章第15节。 Saya bacakan atau Ibu Yeni akan membacakan dulu yang pertama lalu saya ulang. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 好，我们要看哥林多前书第6章第19节。圣经是这么说的：岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人。 Kitab suci berkata, 圣经这么说。 Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？ Alkitab memberitahu kepada kita atau memberikan sebuah pertanyaan sesuai dengan apa yang Paulus tulis di dalam kitab Korintus. 那么使徒保罗在那个哥林多前书他所写的是怎么呢？ Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu itu bait Roh Kudus? 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？ Bait Roh Kudus sama dengan rumah Roh Kudus. 无论圣灵或者圣灵的殿。 Menurut 1 Korintus tadi atau firman Tuhan berkata, saudara dan saya ini rumahnya Roh Kudus. 刚才圣经这么说，你和我们这个就是圣灵的殿。 Bahkan Alkitab bukan hanya berkata kita ini rumahnya Roh Kudus, tetapi Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan miliknya sendiri, Dia diam di dalam kamu. 而且圣经这么说，你们从圣灵是从上帝而来的，住在你们里头，你们已经不是自己的人了。 Kita bukan hanya sekedar rumah Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tinggal di dalam kita. 我们不只是圣灵的殿，而且圣灵是住在我们里头。 Jadi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, 所以你们每一位如果相信主耶稣是我们个人的救主的话， Roh Kudus tinggal di dalam kita 圣灵就住在我们里面 sebagai materai. 啊，就好像一个印证。 Kemanapun engkau pergi, saya pergi, kita pergi bersama dengan Roh 无 Kudus. 论我们去哪里，那么圣灵都和我们同在同去。 Waktu kita sakit, ada Roh Kudus 当 dalam 我们 kita. 生病的时候，圣灵就在我们里面。 Waktu kita punya masalah yang berat, ada Roh Kudus dalam kita. 当我们在困难当中，圣灵就在我们旁边。 Itu sebabnya memahami dan mengerti peran Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari itu penting. 所以圣灵在我们每天生活中的角色是极其重要的。 Kalau kita mau mempelajari Alkitab, 如果我们要学习圣经， pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta yang tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, 使徒行传第2章讲那个圣灵降临的那个日子， itu adalah penggenapan apa yang Yesus janjikan pada waktu itu kepada para murid. 就是应验了主耶稣应许门徒的， Dan itu sudah digenapi. 而且已经应验了。 Nah itu sebabnya saya mau mengingatkan kembali kepada kita semua 所以我再一次想提醒我们每一位， bahwa Roh Kudus itu penting buat kita. 圣灵对我们而言是极其重要的。 Kita harus mengenali siapa dia. 我们要清楚明白他到底是谁。 Begitu pentingnya dalam kehidupan kita setiap hari Roh Kudus itu. 圣灵在我们生活的每一天都是这么重要， Peranannya begitu penting dalam hidup kita masing-masing setiap hari. 他的角色在我们每天的生活中是这么重要。 Apalagi di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan-keadaan yang sedang terjadi hari-hari ini. 而且更何况在最近所发生的那些那么多问题的日子里， Keadaan tidak baik-baik saja. 现在的情况不是太好， Bahkan keadaan dunia tidak baik-baik saja. 甚至我可以这么说，全世界的情况都不好， Keadaan ekonomi tidak baik-baik saja. 经济不好， Banyak sekali yang sudah mengalami pemutusan hubungan kerja. 很多人已经被解雇了。 Mungkin ada saudara kita yang mengalami hal itu. 可能我们中间有人也失去他的工作， Belum lagi persoalan-persoalan yang lain. 还有其他诸多的问题。 Tapi bagi saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, 但是对你对我而言，我们是为上帝的儿女， kita harus bersyukur. 我们应该感恩， Karena kita tidak menghadapi setiap persoalan itu sendiri. 因为我们不是独自一个人去面对这些难题， Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. 有圣灵与我们同在。
Karena dia tinggal di dalam kita. 因为他就住在我们里面， Dia beserta dengan kita. 他与我们同在。 Waktu Yesus mau naik ke surga, 当主耶稣要升天的时候， dia berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. 他说我不会留下你们为孤儿， Artinya dia menjanjikan penolong yang lain, 所以他已经应许会有另外一个帮助者， yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya. 那就是他所应许的圣灵。 Dan itu sudah diberikan, sudah dicurahkan. 他已经给了，他已经圣灵已经浇灌了。 Dan hari ini kita memperingatinya. 今天我们就去纪念。 Saya heran kalau banyak orang Kristen hari-hari ini justru tingkat stresnya luar biasa. 我反而觉得奇怪，现在基督徒他们是在极度的压力之下， Depresi luar biasa. 他们患上严重的忧郁症。 Bahkan berapa banyak saya lihat data orang Kristen bunuh diri di tahun 2025. 而且我发现2025的人那个数据，很多基督徒在那里自杀了。 Kalau saya merenungkan, kadang-kadang saya berpikir jangan-jangan mereka tidak mengerti siapa diri mereka di dalam Kristus itu. 当我在思想的时候，我看他们可能不清楚知道他们在基督里那个身份是什么。 Ada pribadi Tuhan yang bersama dengan dia yang namanya Roh Kudus itu. 有上帝的位格在我们里面，那就是圣灵。 Yang menemani, yang menyertai, yang tidak meninggalkannya. 他常与我们同在，从不离弃我们。 Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin membangkitkan kembali pemahaman pengertian kita bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. 所以今天我想再一次提醒各位，让你们有那个火热的心，要知道圣灵住在我们里面。 Bahkan di masa tua kita, dia tetap menggendong kita. 甚至在我们年老的时候，他仍然是抱住我们的。 Mungkin Bapak Ibu masih ingat di mana saya pernah menyampaikan bahwa Allah lah yang menggendong kita. Sampai masa tua kita, bahkan sampai memutih rambut kita. 大家可能会记得我以前在这里曾经讲到，就是上帝会抱住我们，直到我们发白，直到我们年老。 Saya tidak pernah takut dengan masa tua saya. 真的，我不害怕去面对那个年老的日子， Karena saya tahu ada Roh Kudus dalam saya. 因为我知道有圣灵在我里面。 2 tahun lagi saya sudah 70 tahun. 再过2年我就70岁了。 Saya tetap percaya 我仍然相信， bahwa dia tetap bersama saya. 他仍然与我同在， Ada di dalam saya. 在我里面， Bertanggung jawab penuh atas hidup saya. 他会为我的一 Dia 生负责， menyertai saya. 他会与我同在， Dia menjagai saya. 他会看顾我， Dia melindungi saya. 他会保护我， Dan dialah andalanku satu-satunya. 他是我唯一的依靠。 Hari ini kita akan lihat 3 hal yang penting. 今天我们要看3件重要的事， Yang patut kita renungkan. 我们必须去思考的是， Yang berkaitan dengan peranan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. 就是关于那个圣灵在我们每天生活的角色。 Yang pertama, 第一呢， Roh Kudus itu menemani kita dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. 在我们人生的每一天，那个圣灵都与我们同在。 Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 18, 在约翰福音14章16到18节， saya akan baca, Ibu Yeni akan mengikuti apa yang saya perkatakan saja. 好， Aku akan minta kepada Bapa. 我要求父 Coba perhatikan kalimat berikut. Apa yang diminta oleh Yesus 请 kepada 大家 Bapa? 请大家留意，那么主耶稣向父求什么呢？ Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. 我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，也就是另外一个保护者。 Apa tujuan Yesus meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong yang lain kepada kita? Tujuannya apa? 主耶稣为什么向父求，让父赐给我们另外一个帮助者呢？目的是什么呢？ Kalimat berikut dalam ayat itu supaya Ia, yaitu Roh Kudus, yaitu penolong itu menyertai kamu sampai kapan? Selama 为什么呢？接下来就是说，叫他永远与你们同在，是永永远远的， yaitu Roh kebenaran. 那就是真理的灵。 Roh Kudus juga disebut sebagai Roh kebenaran. 圣灵其实另外一个称号就是那个真理的灵。 Dan kalimat berikut dikatakan dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
世人不能接受，因为不见他，也不认识他。Tetapi kamu mengenal dia. Kenapa kita disebut mengenal dia? Karena atau sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 你们却认识他，为什么这么说呢？因为他常与你们同在，也要在你们里面。Nah ini yang penting. 这是很重要的。Kalimat penutup dari ayat yang ke-18. 接下来18节是非常重要的一节。Aku tidak akan, sorry dulu, saya ulang. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. 好，我们接下去就是重复看17节的下半节，因他常与你们同在，也要在你们里面，所以呢，我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。 Tuhan Yesus menjelaskan, 主耶稣解释 bahwa Roh Kudus penolong itu tidak akan tinggalkan kita. 那个圣灵就是那位帮助者，他不会离弃我们，撇下我们。 Karena dia tidak meninggalkan kita, pengertiannya adalah dia selalu menemani kita. 讲到他不撇下我们，那就是意思说他常与我们同在。 Lebih daripada suami menemani kita sebagai istri atau istri menemani kita sebagai suami atau anak-anak ditemani oleh kita sebagai orang tua, dia menemani kita selalu. 比起我们配偶之间互相的那个伴随，或者儿女们伴随父母，其实圣灵就是常常与我们同在的。 Luar biasa, kata penolong berarti seseorang yang dipanggil untuk berjalan bersama-sama. 保惠师也是帮助者，就是他被呼召要与我们同行。 Kata penolong artinya juga penolong itulah yang terus mendampingi kita. 帮助者意思就是不断的在那里伴随我们。 Dan dia mendampingi terus-menerus. 他是持续不断的在那里伴随陪伴我们。 Lebih dari siapapun dapat mendampingi kita. 比起任何人能够伴随我们。 Makanya kita perlu mengenal sungguh-sungguh siapa Roh Kudus itu bagi kita. 所以我们必须认识到那位位格圣灵到底是怎么样。 Kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. 我们必须与那个圣灵亲密同行。 Kata penolong juga berarti memiliki pengertian seorang pribadi yang memberikan pertolongan. 帮助者、保惠师，意思就是要给我们帮助。 Dan kabar baiknya dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. 好消息呢是什么呢？请大家留心听啊。 Satu pribadi yang memberikan pertolongan demi pertolongan ada dalam hidup saudara dan saya. 就是你我生命中有一个持续不断帮助我们的帮助者。 Masalahnya yang sering terjadi adalah kita kurang mengikutsertakan Roh Kudus dalam seluruh aspek kehidupan kita. 但是问题是在我们人生的生活的每一个层面，我们很少要求他来介入我们的生活中。 Kalau kita mengikutsertakan Roh Kudus dalam hidup kita, kita akan melihat karyanya. Bahkan kita akan melihat apa-apa saja yang dia kerjakan dalam hidup kita. 如果我们邀请他与我们同工的话，我们就会看见他奇妙的大功。 Makanya seringkali saya juga mendengar orang berdoa begini. Tadi pagi saya tulis ini. 有时候我会听见别人是这么祷告的，我把它写下来。 Apalagi dalam masa-masa susah ya. 特别是现在最困难的日子。 Tuhan, kenapa Engkau tidak peduli akan aku? 主啊， Kenapa Engkau tinggalkan aku? 主啊，你为什么不在那里在乎我？为什么你离弃我呢？ Tuhan gak pernah tinggalkan kita. 他从不离弃我们呢， Dia selalu bersama kita. 他常与我们同在， Dan dia gak keluar masuk dalam kita. 而且他不是出入这样在我们的生命中， Dikatakan dia berdiam selama-lamanya. 是说他住在我们里面，直到永永远远。 Selama kita masih hidup, saya percaya Roh Kudus tidak pernah tinggalkan kita. 只要我们还活在世上，我相信圣灵从不撇下我们。 Bahkan nomor satu yang paling penting, dia menemani kita menjalani kehidupan kita setiap hari. 更重要的是什么呢？他常伴随我们走过我们的人生路。 Yang kedua, 第二， peranan Roh Kudus setiap hari buat kita. 就是圣灵在我们每天的生活中的角色。
Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus menasehati kita, dan Dia yang membimbing kita setiap hari. 就是保惠师，他常常安慰我们，每天都引导我们。 Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, 在约翰福音14章第26节， perhatikan baik-baik, 请大家留意， dikatakan di sana, 在那里说， tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. 圣经怎么说呢？圣经是这么说的：但保惠师就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。 Peranan Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua adalah Roh Kudus memberikan penghiburan. 圣灵在我们每天生活的角色。第二点就是他每天都安慰我们。 Dia bukan hanya memberikan penghiburan ketika kita butuh penghiburan. 他不只是给我们安慰，当我们需要安慰的时候。 Tapi Roh Kudus juga memberikan nasihat dan bimbingan atas hidup kita. 但是他也会劝勉我们，而且会指引我们的人生道路。 Kata penghibur dalam ayat Alkitab ini, 如果讲到那个保惠师或者安慰者， berarti dia adalah pensyafaat, penasehat atau konselor dalam hidup kita. 那就是他是一个代求者，也是我们的顾问或者谋士。 Dia yang memberikan bimbingan demi bimbingan. Kamu harus begini loh, kamu harus begini, kamu harus melangkah seperti ini. Jangan kamu terima bisnis yang ini. Dia akan memberikan bimbingan kepada kita. 他会指导我们，指引我们。你不要这么做，你应该这么做。这个生意你不要拿。 Dan bimbingan itu diberikan kepada kita yang benar-benar mengikut sertakan peranannya dalam hidup kita setiap hari. 只要我们真的接纳他，引入他在我们的生命中，那么他就会指引我们的每一步。 Kalau saya lagi dalam keadaan mungkin susah, mungkin saya banyak pikiran, saya bilang Roh Kudus tolong saya. 当我心烦意乱的时候，我就常常说圣灵啊，求你引导我吧。 Tadi pagi saya bilang sama istri saya, kita berdua berdoa bersama. 刚才早上我和太太一起祷告，我就对她说 Roh Kudus tolong saya pagi hari ini, nanti saya melayani umat Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. 圣灵啊，今天早上我会服侍你的子民，求你高莫我，赐给我力量。 Engkau tahu saya tidak bisa apa-apa, saya tidak pandai. 你知道我不聪明，而且我非常的渺小。 Itu sebabnya Roh Kudus, aku bersandar dalam anugerah-Mu. 所以圣灵，我就单单仰望你的恩典。 Tolong aku dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu selaras dengan firman-Mu sendiri. 求你帮助我，让我传讲的道是符合圣经的真理。 Bukan dengan kekuatan pikiranku dan akalku, tapi oleh Roh-Mu sendiri. 不是靠我自己的那个思维、自己的智慧，而是靠你的圣灵。 Setiap hari kita harus menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah Roh Kudus itu sendiri. 每天我们都要这样表示，表示什么呢？我们真的需要仰望这位圣灵的引导。 Tanpa Dia kita tidak bisa lakukan apapun. 没有他，我们真的不能做什么事。 Mungkin kita bisa berhasil tanpa pertolongannya. 可能我们能够有所成就，没有他的帮助； Mungkin kita bisa berhasil tanpa bimbingannya. 可能没有他的指引，我们也能够成功。 Namun keberhasilan kita karena bimbingan Roh Kudus itu lebih daripada keberhasilan yang kita upayakan dengan kekuatan kita 但 sendiri. 是，我们如果依靠圣灵的话，我们的成就就会超过我们用自己力量所得到的那个成果。 Kalau saudara ingin mengalami penghiburan dari Roh Kudus, 如果你想经历圣灵给你的那个安慰， kalau saudara ingin mengalami dan terus-menerus mendapatkan nasihat-nasihat dari Roh Kudus, 如果你希望真的持续不断得到圣灵怎么样的劝勉你， kalau saudara terus ingin mengalami bimbingannya, tuntunannya demi tuntunannya atas hidup kita setiap hari, 如果我们每天希望经历到圣灵怎么样去指引引导我们的话， satu perkara yang saudara dan saya perlu lakukan, bangun hubungan kita yang intim dengan Roh Kudus setiap hari. 你和我需要做的是什么事呢？就是与他建立一个亲密的关系。
Izinkan dia berbicara buat setiap kita. 允许他对我们每一个人说话， Izinkan dan biarkan dia terus memberikan tuntunan demi tuntunan demi tuntunan. 允许他一步一步的这样持续不断的引导我们。 Kita perlu memiliki telinga yang mendengar. 我们需要一个愿意聆听的耳朵。 Di hari-hari kita, di masa tua kita, kita terus perlu bergaul dengan Roh Kudus. 在我们年老的日子，我们需要持续不断的与圣灵经历。 Karena hanya Roh Kuduslah yang dapat memberikan kekuatan di masa tua kita. 因为只有在我们年老的日子，圣灵才能够给我们力量。 Saya bersyukur di usia 68 tahun. 我很感恩，在68岁， Secara naluri atau akal sehat manusia, nggak mungkin saya bisa lakukan. 可能按照人的常理，我不可能做到的。 Apalagi saya pernah kena serangan jantung 2017. 而且2017年我有心脏病， Hampir mati karena kesempatan saya hidup hanya 1%. 那时候我差点就死了，因为我生存率只有1%。 Tapi sampai hari ini karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan, 但是到今日，因为圣灵给我力量， saya masih bisa berjalan berkilo-kilo naik turun gunung. 我还能够爬山了，几公里了。 Belum lama kami pergi ke satu tempat yang jalannya naik turun gunung. 不久前我们去那个走山路，这是又高又低。 Saya pernah bersama dengan Pak Benny Lim, kita pergi ke satu daerah yang waduh, itu tanjakannya luar biasa. 我曾经跟Benny Lim 同工一起去到一个地方，是非常陡斜的。 Kalau dengan akal sehat saya nggak mungkin saya seperti itu. 如果按照常理，我不可能做到。 Tapi Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan. 但是圣灵就是赐给我那个力量。 Roh Kudus yang memberikan semangat dan kemauan yang kuat. 圣灵赐给我那种活力，而且有那种健壮的。 Roh Kudus yang terus membangkitkan tekad demi tekad demi tekad dalam hidup kita. 而且他持续不断的去激励我们每一步。 Kalau kita terus bergaul dengan Roh Kudus, 如果我们与圣灵同行， kita bukan hanya kuat secara rohani, 不只是灵性得到力量， tapi secara jasmani pun kita akan kuat. 而且肉身上我们也能够得到力量。 Roh Kudus menjadi penghibur buat kita. 所以圣灵是我们的安慰者， Dia yang menjadi pensyafaat, penasehat, counselor bagi kita. 他是我们的代求者，他也是我们的谋士。 Dan dia terus dan mau terus memberikan bimbingan buat saudara dan saya. 他愿意，而且持续不断，愿意去指示我们、引导我们。 Yang ketiga, yang terakhir, 第三点是最后一点， Roh Kudus membantu saudara dan saya dalam kelemahan kita. 就是当我们在软弱的时候，圣灵会帮助我们。 Dia bukan hanya membantu kelemahan kita, 他不只是帮助我们的软弱， tetapi Roh Kudus juga berdoa bagi saudara dan saya kepada Bapa bersama-sama dengan kita. 而且他也与我们一起为我们向上帝代求。 Roma 8 ayat 26. 罗马书第8章26节是这么说的。 Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. 况且我们的软弱有圣灵帮助， Bilang begini, 这是这么说的。 terima kasih Roh Kudus engkau membantu dalam kelemahan. 圣灵感谢你，我在软弱的时候你帮助我。 Yuk sama-sama kita sama-sama. 好，我们大家一起来说， 2, 3, Roh Kudus, 圣灵 terima 感 kasih 谢你，因 engkau 为在我 membantu 软弱的时候帮助 membantu aku 我。 dalam kelemahanku. Amin. 阿门。 Saudara percaya? 相信吗？ Saudara percaya? 相信吗？ Saudara percaya? 弟兄姐妹相 Kenapa 信吗？ saya ulang ini? 为什么我在重复讲呢？ Karena bukti orang percaya bertindak. 因为如果你是相信的话，那么他就会留在你心 Tidak 中。 ada orang yang percaya tidak bertindak atau tidak melakukan. 没有人说相信，但是没有采取什么行动。 Hari ini 今天 kita percaya 我们相信了， bahwa Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. 就是在我们软弱的时候，圣灵帮助我们。 Bahkan waktu kita berdoa kehabisan kata-kata, Roh Kudus membantu kita berdoa bersama-sama dengan kita kepada Bapa. 有时候我们祷告好像已经无话可说的时候，就是那时刻圣灵会帮助我们，让我们知道怎么样向上帝代求。 Kita baca kelanjutannya. 我们继续读下去。 Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 我们不晓得当怎么样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。
Jelas kita melihat bahwa Roh Kudus itu bukan hanya menolong kelemahan kita atau kita dalam keadaan lemah pada waktu itu, tapi ketika kita kehabisan kata-kata, waktu kita tidak lagi tahu apa yang harus kita katakan dalam doa kita, Roh Kudus membantu kita bersama-sama dengan kita berdoa kepada Bapa. 而且不只是当我们软弱的时候，他会安慰我们，为我们代求。就是有时候我们祷告不知道要说什么话的时候，他也会帮助我们，与我们一起向上帝祈求。 Amin. 阿门， Haleluya. 哈利路亚。 Nah, sekarang apa yang kita mau bawa pulang? 那现在我们回去能够记得什么信息呢？ Yang pertama, kita harus ingat, 第一，我们必须记得的是， apapun keadaan kita, 无论我们的情况是怎样， apapun kondisi kita, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, apapun yang sedang terjadi atas kita, bahkan apapun yang akan terjadi, saya mau bilang begini, kita tidak sendirian. 所以现在无论你是 Saya ulang, kita tidak. Saya ulang, kita tidak. Saudara percaya? Kenapa Anda tidak sendiri? 为什么在那情况之下，我们都不是独自一人呢？ Kenapa tidak sendiri? 为什么不是独自去面对呢？ Karena Roh Kudus di dalam, Dia menemani kita setiap hari. 因为圣灵住在我们里面，每天与我们同行， Dia menolong kita setiap hari. 每天他帮助我们， Bahkan Dia menghibur kita setiap hari. 甚至他每天都 Bahkan 帮助我 Dialah 们 yang membantu kita dalam kelemahan kita. 甚至在软弱中他帮助我们， Dan Dia yang terus berdoa bersama-sama dengan kita kepada Bapa. 而且他与我们一起祷告，向上帝祈求。 Itu sebabnya ada 3 hal yang harus kita ingat. 所以我们必须记得3件事 Tadi saya sudah katakan, ingat bahwa Roh Kudus terus menemani kita. 啊。第一点就是我们需要记得，圣灵一生都与我们常常同在。 Kabar baiknya catat baik-baik. 好消息，请大家留意听。 Roh Kudus nggak pernah bosen nemenin kita. 真的，他不会感到厌倦去陪伴我们 Kalau manusia ada bosennya, 啊。人有时候常常会厌倦去陪伴我们 apalagi lagi sebel, pasti nggak mau nemenin. 啊。而且如果生他气的时候，肯定不会陪伴他。 Uang belanja telat diajak nemenin jalan, kagak mau. 比如我们吃给家用，如果要他一起去逛街，一定不肯。 Roh Kudus menemani kita bukan karena kita bisa, apa yang kita bisa berikan buat dia, bukan. 圣灵愿意与我们同行，不是因为我们能够给他什么， Tapi itu sifat dasarnya dia. Karena kasihnya, maka dia tanpa kita mau memberikan apapun, dia pasti menemani dan tidak pernah bosan temenin kita. 但这是他的属性，所以不需要我们给什么，因为他有爱，所以他一定会持续陪伴我们。 Yang kedua, Roh Kudus itu selalu menjadi sumber penghiburan kita. 而且第二点就是，他是我们安慰的源头。 Penghiburan saudara dan saya itu lahirnya dari sini, dari dalam. 你和我能够有安慰，是从我们内心发出， Dari hubungan kita dengan Roh Kudus. 就是我们与圣灵的那种关系 Bukan dari luar yang dapat menghibur kita, itu sementara. 不是从外来的能够安慰，那么我们那只是暂时性的。 Kebahagiaan kita sumbernya itu Roh Kudus. 我们喜乐的源头就是圣灵。 Kalau ada Roh Kudus kita nggak pernah bosen. 如果有圣灵，我们会不会觉得厌倦？ Kita nggak pernah bete, kata orang. 我们不会觉得心烦意乱， Karena dialah yang selalu menjadi sumber penghiburan bagi kita. 因为它就是我们那个喜乐的源头。 Yang terakhir, 最后一点， ingat, Roh Kudus selalu membantu kita. 请记得，他常常帮助我们。 Siapa yang mau berkata, aku mau terus bergaul dengan Roh 所以 Kudus? 愿意说，我愿意与圣灵有亲密的关系。 Mari kita berdiri bersama-sama. 好，请大家站立。 Yes, Lord. 是的，主啊， Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa
Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita butuhkan? Apa yang kita perlukan sekarang ini? 姐妹，我们现在需要的是什么呢？ Kuasa. 就是能力， Kuasa. 能力 Dalam hidup saudara ada Roh Kudus. 在你我的生命中有圣灵， Berarti ada kuasa. 那意思说就是有能力， Minta Roh Kudus memberikan kuasa yang lebih lagi. 求圣灵给我们更大的能力。 Minta Roh Kudus menyatakan kuasanya dalam hidupmu, lewat hidupmu lebih lagi. 求圣灵能够借着我们的生命彰显更大的能力， Dan pakai kuasa itu 而且使用那个能力 untuk banyak memenangkan jiwa. 来赢得更多的灵魂。 Sekali lagi kita nyanyikan. 再一次让我 Ku 们再 buka hati, buka hatimu untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Minta 向他祈求， penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi ya, 再唱一次， bilang ku buka hatimu buat Roh Kudus. 打开我们的心来迎接圣灵。 Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Bilang, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Sekarang buka kedua tanganmu, buka lebar-lebar. 打开你们的双手， Dengan iman, 用信心。 bilang masing-masing bilang, gak perlu kenceng, gak perlu keras, tapi perkatakan ini. 个人开始说，不必大声的说， Dengan iman berkata, 用信心说， Roh Kudus sekarang aku terima kuasa-Mu lebih lagi. 圣灵，现在我要领受更大的能力， Sekarang aku terima kuasa-Mu lebih lagi. 现在我要领受从你而 Lebih 来 lagi. 更大的能力，更大的能 Lebih 力， lagi. 更大的能力， Lebih lagi. 更大的能力， Lebih lagi. 更大的能力， Kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, 能力， kuasa, lebih lagi, lebih lagi. 更多的能力。 Oh Jesus. Bapa terima kasih. 我感谢你， Terima kasih Roh Kudus. 感谢圣灵， Kami akan bergerak dalam kuasa-Mu. 我们会有能力去前行， Dan kuasa-Mu lah yang terus memampukan kami 而且你的能力能够使我们凡事 untuk 对得 tetap berjalan bersama-Mu, 仍然能够与你同行， untuk terus mengalami kemenangan dalam hidup kami. 使我们能够经历圣灵。 Dalam nama Tuhan 意思 Yesus, 就是圣灵， katakan 我 sama-sama. 们大家同声说： Amin. Amin, amin, amin. 他请坐。Terima kasih untuk Bapak Pendeta Adi Putra Hasani dan juga Ibu Jenny yang telah menerjemahkan. 现在是我们奉献的时间啊，请大家我们可以准备我们的奉献。如果你们准备的好，来，我请大家可以站起来。如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高。Yang butuh amplop persembahan boleh angkat tangannya ya, atau juga boleh pakai QRIS. Di sebelah sini. Semuanya boleh bangkit berdiri, kita boleh pegang amplop persembahan di tangan kanan kita, kita angkat tinggi-tinggi kita sama-sama. Perkatakan doa persembahan. 我们一起来念，1、2、3。
天父因为神而来的祝福，我们献上感恩，我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，意是我的，这是奉献的时间，奉主耶稣的真名，哈利路亚，阿们。请大家可以立奉献。那现在我要欢迎大家第一次来到我们的教会，有没有？ Yang pertama kali hadir di kebaktian Mandarin ada? Oh, ada di sebelah sini. 欢迎阿姨，可以参加我们的教会。Selamat datang. Haleluya, haleluya. 五旬节快乐。 Selamat merayakan hari Pentakosta. Amin. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita seorang yatim piatu. Seseorang yang kalau meninggalkan dan kalau dia berpesan itu penting sekali. Tuhan katakan kamu akan menerima kuasa. Tadi hambanya sudah sampaikan, katakan nengli. Nengli, kuasa. Untuk apa? 做什么这个能力 untuk apa? Bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi dan menjadi saksi. Ada dua hal. Bersaksi dan menjadi saksi. Bersaksi itu juga harus dengan ucapan. Anda harus cerita Yesus ini, sing Yesus平安, Tisiung sing Yesus 平安, ya. 来，如果有问题，交托给我的神，他是 蛮有能力的神，他的叫主耶稣基督。Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Cuma ngomong aja Yesus mengasihi engkau. Tuhan tolong saya, Tuhan juga akan tolong kamu. Kalau kamu punya masalah, percaya Tuhan Yesus baik ya. Dia otomatis buat dosa saya, dosa kamu juga sama. Jadi kita mesti bersaksi dan hidup kita juga mesti jadi saksi. Kalau kita cuma ngomong Yesus baik, kitanya tiap hari berteriak-teriak, tetangga dengar suara kita maki-maki pembantu atau apa ya, nggak jadi saksi. Mau jadi saksi? Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah, sebelum pulang nanti di tempat sebelah kanan keluar dari pintu, bagi Bapak Ibu jemaat yang perlu merasa sesuatu yang didoakan, Anda bisa nanti setelah ibadah, Anda bisa keluar dari tempat ini untuk didoakan.如果你有需要要祷告，有教会结束的时候，在外面旁边有妇人跟你祷告，阿们。Mau ya, kalau Anda mau doa, misalnya Tuhan taruh mau doakan siapa, si A, si B, atau yang sakit, Anda bisa nanti setelah ibadah ini bisa menyampaikan pokok doa Anda. Saya kelipai ya tahu beneran doa ya minggu depan. Jadi setiap bulan sekali kita akan doa bersama-sama, itu minggu depan. Anda bisa daftarkan nanti untuk doa. Baik, kita akan berdoa, kita akan tutup. Saya undang kita semua berdiri dalam hadirat Tuhan. Abah天父，感谢你，感谢你的话语，感谢你的仆人Pak Pendeta Adi Asani. Tuhan berkati Pak Adi Putra Asani, pelayanan hamba-Mu, keluarganya, istri, anak, cucu, semua diberkati. Kami percaya janji-Mu, anak cucu orang benar perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Kemanapun pergi menjadi berkat. Perlindungan darah Yesus atas hamba-Mu dan sisi rumah tangga keluarganya. Pelayanan yang menjadi berkat, jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Berkati Bu Jenny, suami, anak cucu mantu. Berkati pelayanan sebagai penterjemah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 来，我们接受从上帝天父阿爸的祝福，愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华
向你仰脸，赐你平安，领受从天父上帝丰富的恩典、丰富的祝福，通过他的独生子主耶稣基督在与圣灵亲密的关系，从现在直到永永远远。马拉纳达，主耶稣在云中迎接我们所有人，我们所有人相信的一起都欢呼。阿门，阿门，阿门。主耶稣祝福大家平安，上帝祝福，Tuhan Yesus berkati. Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya. Sedikitnya ada dua manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus.
sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.耶稣，我的主。